नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, श्रेय अकॅडमी ऑफ सायन्स कराडमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. नाउ in today's lecture we are concerned with the next formula, it is bond line formula. We already studied about the complete structural formula and condensed formula. That means our point is a representation of organic compounds. Now organic compounds can be represented by using three formulas. One is the complete structural formula, another one is the condensed formula, another one is the bond line formula. We will see one by one and step by step. In previous lecture we already seen about the complete structural formula and condensed formula. Now in this lecture we are concerned with the bond line formula along with some revision towards the complete structural formula and condensed formula. Okay. Now see here are the some alkyl groups along with their names. CH3 is nothing but the methyl, CH2CH3 or C2H5 is nothing but the ethyl, CH2CH2CH3 it is also we can written as C3H7, it is called as propyl, CH2CH2CH2CH3 C4H9 it is also right in their abbreviated form C4H9, it is called as the butyl, CH3CH CH3 it is called as isopropyl, CH3CH CH2CH3 secondary butyl. हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत, हे जे काही नॉमेनक्लेचर आहे ते तुम्हाला माहिती असणं अतिशय गरजेचं आहे. पहा या ठिकाणी याचा अर्थ काय आहे, हे काय आहे हे आपण आज पाहणार आहोत. ओके, नाउ first of all we are concerned with the example of butane. Okay, let's start with the butane. Now we know that whenever we can draw the structure by using nomenclature, our first focus is on root word. लक्षात घ्या, कधीही नावावरून स्ट्रक्चर ड्रॉ करत असताना किंवा स्ट्रक्चर वरून नाव ड्रॉ करत असताना तुमचा जो काही फोकस आहे तो कुठे असणं गरजेचं आहे, रूट वर्ड वरती असणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी रूट वर्ड कोण आहे पहा, ब्यूट आहे. We know that what is the meaning of but? There are total how many number of carbon atoms? 4 carbon atoms. Therefore we can write here. Okay, या ठिकाणी आपण काय लिहितोय पहा, 4 carbon atoms लिहितोय, 1 2 3 4. Okay, now here it is the ANE. We know that ANE stands for the alkane. That means in case of alkane all carbon contains the carbon carbon single bond only, carbon carbon single bond only, that we have already shown in this structure. Okay, now no any another part, therefore we can satisfy the valency of carbon by using appropriate number of hydrogen. आणि हायड्रोजन ला आपण काय करतो, व्हॅलेन्सी सॅटिस्फाय करतो. कार्बनची व्हॅलेन्सी किती असते, 4, हे कधी विसरायचं नाही. या ठिकाणी या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केला, एक बॉन्ड तयार केला, राहिले किती बॉन्ड, 3. त्यामुळे 3 आपण काय दाखवतोय, हायड्रोजन. या ठिकाणी 2 बॉन्ड तयार केले, 2 काय दाखवलं मी, हायड्रोजन. या ठिकाणी 2 बॉन्ड तयार केले, परत मी काय दाखवतोय, 2 हायड्रोजन. या ठिकाणी एकच बॉन्ड तयार केलाय. त्यानंतर इथे मी किती हायड्रोजन दाखवले, 3 हायड्रोजन दाखवले. दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला फॉर ब्यूटेन. आपण काय म्हणतो आठवतंय का पहा, in complete structural formula all the bonds are shown. The formula of an organic compound in which all the bonds are shown is called as the complete structural formula, and this is complete structural formula for the butane. Now how we can write the condensed formula? By removing some bond, and usually the bonds which are removed in condensed formula, these are carbon and hydrogen bond. Therefore these bonds are not shown in condensed formula. मी याचा फॉर्म्युला कसा लिहितो पहा, here it is कोणता ग्रुप आहे, या ठिकाणी पहा CH3 ग्रुप आहे. therefore we can write here CH3. okay, now CH3 सिंगल बॉन्ड कोण आहे, CH2. therefore single bond CH2. here it is single bond कोण आहे परत, CH2. we can write here again CH2. here it is the CH3 again, therefore we can write here CH3. and this is the example of butane. This is the condensed formula for butane. Now we can again condense this condensed formula. या ठिकाणी पण आपण हा अजून काय करू शकतो, कंडेन्स करू शकतो. कसा कंडेन्स करू शकतो, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 असं लिहिलं. याचा अर्थ काय केलं पहा, या ठिकाणी पहिल्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय केलं आपण, कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये बॉन्ड दाखवले नाहीत. इन दॅट केस कार्बन कार्बन मध्ये पण आपण बॉन्ड काय केले, दाखवलेले नाहीत. दिस अगेन अ कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. अजून याच्यामध्ये आपण कसं कन्वर्जन करू शकतो पहा, या ठिकाणी 2 काय दिसतात मला, CH2 ग्रुप आहेत, म्हणजे मी कसं लिहू शकतो पहा, CH3 CH2 how many times, 2 times and CH3.
ओके, याचा अर्थ काय होतो पहा, हा सुद्धा काय आहे, कंडेन्स्ड फॉर्म्युला आहे, मोर कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. म्हणजे CH2 दोन वेळा दाखवण्यापेक्षा एकदा CH2 दाखवला त्याचा नंबर किती दिला मी, 2 नंबर दिला. दिस इज कॉल्ड एज द मोर कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. ओके, नाउ what is the meaning of bond line formula? Now it is very important. बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला म्हणजे काय, आणि मॅक्सिमम JEE नीटला जर तुम्हाला IUPAC नॉमेनक्लेचर विचारलं तर त्यासाठी तुम्हाला कंडेन्स्ड फॉर्म्युला देतील किंवा बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला देतील, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कधीही तुम्हाला ते देत नाहीत. लक्षात घ्या, आपण टेस्ट मध्ये मॅक्सिमम आपली टेस्ट जी असणार आहे ती कशावरती असणार आहे, IUPAC नॉमेनक्लेचर वरती टेस्ट असणार आहे. ओके, now see here what is the meaning of a bond line formula? Now first of all, this bond line formula is shown by a zigzag manner. लक्षात घ्या, ही हा जो bond line formula आहे तो कशा कोणत्या फॉर्म मध्ये आपण दाखवतो, मॅक्सिमम झिगझॅग फॉर्म मध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. काही वेळेला तुम्हाला झिगझॅग फॉर्म मध्ये न दाखवता ते वेगळ्या पद्धतीने पण दाखवू शकतात, त्यावेळी आपल्याला ते कळलं पाहिजे की एक्झॅक्ट हे काय आहे. ओके, आता बघा bond line formula म्हणजे काय, the formula in which neither shows carbon nor shows hydrogen is called as bond line formula. ओके, असा फॉर्म्युला की ज्यामध्ये आपण कार्बन पण दाखवत नाही आणि काय दाखवत नाही, हायड्रोजन पण दाखवत नाही, त्याला आपण काय म्हणतो, बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला असं म्हणतो. द फॉर्म्युला इन विच वी कॅनॉट शो और वी नायदर शोज carbon nor shows hydrogen, this formula is called as bond line formula. How we can write the bond line formula? तर पहा, टोटल पहिल्यांदा किती कार्बन आहेत हे बघणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला काढत असताना कार्बनच्या संख्येमध्ये आपण काय करतो तर वेगळापणा दिसून येतो. त्यामुळे एक ट्रिक सांगतो तुम्हाला, आपण जे काही बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला स्टार्ट करणार आहे, ज्यावेळी माझा खडू या ब्लॅकबोर्डला टच करेल आणि तुमचा पेन ज्यावेळी वहीला टच करेल, कळतंय काय म्हणतोय मी, परत एकदा सांगतोय, ज्यावेळी माझा चॉक या ब्लॅकबोर्डला काय करेल, टच करेल, आणि ज्यावेळी तुमचा पेन वहीला टच करेल त्यावेळी मनातल्या मनात काय म्हणायचं, 1 म्हणायचं. काय काउंट करायचा, 1 काउंट करायचा आहे. ओके, मी आता मनातल्या मनात करू शकत नाही, मी मनातल्या मनात केलं तुम्हाला काय कळणार आहे, कळतंय काय म्हणतोय, तुम्हाला सांगण्यासाठी मला हे सांगावंच लागेल. तुम्ही घरात असताना पेन ज्यावेळी वहीला टच करेल त्यावेळी 1 काउंट करायचा. काय काउंट करायचा, 1 काउंट करायचा. नाउ सी हियर what is the bond line formula for butane? It is a very simple formula. लक्षात घ्या, आता काय करतोय पहा, how many carbon atoms are there total, 4 carbon atoms are there. म्हणजे मला 4 काय काढायचे आहेत, कार्बन काढायचे आहेत, but we neither shows carbon nor shows hydrogen. मी कार्बन किंवा हायड्रोजन दाखवू शकतो का, नाही. त्यामुळे मी काय सांगितलं, तपास ज्यावेळी माझा कडू कशावरती टच करेल, ब्लॅकबोर्डला टच करेल त्यावेळी तुम्ही काय म्हणणार आहे, 1. ज्यावेळी तुमचा पेन वहीला टच करेल त्यावेळी तुम्ही काय म्हणायचं आहे, 1 म्हणायचं आहे. पहा या ठिकाणी मी म्हणतो बाळांनो, टच केला 1. ओके, काय म्हणलं, 1. ओके, काउंट करा पुढे, 1, आफ्टर दॅट 2, आफ्टर दॅट 3, आफ्टर दॅट 4. काय केलं लक्षात येतंय का पहा, इथे मी काय म्हणलं, टच केला 1, आफ्टर दॅट 2, आफ्टर दॅट 3, आफ्टर दॅट 4, and this is the structure of butane. याला काय म्हणतो आपण, ब्युटेन म्हणतो. लक्षात घ्या, टोटल कार्बन किती झाले पहा, 1, इथे किती झाले 2, इथे किती झाले 3, इथे किती झाले 4. ओके, सगळ्या कार्बन मध्ये काय दिसतोय तुम्हाला, सिंगल बॉन्ड दिसतोय. सगळ्या कार्बन मध्ये काय दिसतोय तुम्हाला, सिंगल बॉन्ड दिसतोय. आणि हायड्रोजनची संख्या पहा, जर टर्मिनलला जर सिंगल बॉन्ड सगळे असतील तर टर्मिनलचे कार्बन हे ऑलवेज काय असतात, इफ स्ट्रक्चर इज अल्केन देन ऑलवेज इन बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला द टर्मिनल कार्बन्स आर नथिंग बट द मिथाइल ग्रुप. म्हणजे कोणते ग्रुप असणार आहेत ते, हे मिथाइल ग्रुप असतात. लक्षात घ्या, म्हणजे या ठिकाणी कोण असणार आहे, CH3, या ठिकाणी कोण कोण असणार आहे, CH3. पहा बॉन्ड लाइन मध्ये CH3 आणि CH3. ओके, नाव जे कार्बन मिडल आहे, ओके, ते काय असतात, तर त्यांच्याकडे हायड्रोजन किती असतात, अप्रोप्रिएट नंबरचे हायड्रोजन असतात की जे व्हॅलेन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी आपल्याला गरजेचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी या कार्बन, ओके, दिस कार्बन कॅन फॉर्म 2 bonds with another 2 carbon atom. Therefore how many bonds are remaining, 2 bonds are remaining because the valence of carbon is 4. Therefore here it is, the
CH2 group and here it is again a CH2 group. लक्षात घ्या इथे CH2 का म्हणले मी आणि या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले दोन राहिले किती दोन बॉन्ड राहिले आणि दोन बॉन्ड राहिले म्हणजे मी दोन काय जोडणार त्याला हायड्रोजन जोडणार म्हणजे या कार्बनला किती हायड्रोजन अटॅच आहे दोन म्हणजे हा कोणता ग्रुप झाला CH2 हा कार्बन पहा या ठिकाणी हा कार्बन कशाला अटॅच आहे या कार्बनला आणि या कार्बनला अटॅच आहे म्हणजे याने बॅलन्स किती कंप्लीट केले 1 आणि 2 राहिले किती 2 म्हणजे किती हायड्रोजन असणार 2 म्हणजे हा ग्रुप पण कोणता आला CH2 तसं आपण याचं बघितलं या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले एकच बॉन्ड तयार केला राहिले किती बॉन्ड 3 म्हणजे हा काय असणार आहे CH3 असणार आहे या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले 1 म्हणजे या ठिकाणी किती बॉन्ड राहिले 3 म्हणजे इथं पण काय असणार आहे CH3 असणार आहे दॅट मीन्स CH3 CH2 CH2 CH3 पहा CH3 CH2 CH2 CH3 that means this is the bond and formula for butane. Okay, now turn towards the next example pentane. Okay, write down first of all complete structural formula. We know that our focus is on root word. Okay, या ठिकाणी root word कोण आहे pen. How many carbon atoms are there 5 carbon atoms are there. We can write here 1 2 3 4 and 5. Okay, satisfy the value all carbon contains the carbon carbon single bond. All carbon contains the carbon carbon single bond. Okay, see here are the total 5 carbon atoms 1 2 3 4 5 या ठिकाणी A म्हणजे सगळे काय असणार आहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असणार आहे आणि सिंगल बॉन्ड असताना या ठिकाणी आपण ऑलरेडी दाखवले तर सॅटिस्फाय द व्हॅलन्स ऑफ कार्बन बाय युजिंग एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स एक बॉन्ड तयार केला राहिले 3 देयरफॉर 3 ओके दोन राहिले दोन बॉन्ड तयार केले दोन हायड्रोजन दोन बॉन्ड तयार केले दोन हायड्रोजन एकच बॉन्ड तयार केला किती हायड्रोजन 3 हायड्रोजन दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला फॉर पेंटेन नाउ कन्वर्ट इट इनटू द कंडेन्स्ड फॉर्म्युला व्हिडिओ पॉज करा तुम्ही कंडेन्स करा मी तुम्हाला लिहून दाखवणारच आहे ओके तुम्ही दाखवलं असेल CH3 CH2 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 CH3 this is the condensed formula for pentane okay more condense करा yes CH3 CH2 किती वेळा आहेत सांगा 1 2 3 thrice CH3 CH2 thrice CH3 okay now we can write down the bond line formula for the pentane how we can write down the bond line formula for pentane काय सांगितलं होतं माझा खडू ज्यावेळी कशाला टच करेल ब्लॅकबोर्डला ज्यावेळी तुमचा पेन कशाला टच करेल वहीला त्यावेळी काय काउंट करायचा 1 ओके व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही ते तयार करण्याचा प्रयत्न करा मला वाटतं तयार केला असेल बघा 1 2 3 4 5 ओके that means m okay letter m ओके 1 2 3 4 and 5 कार्बन काउंट करायचे परत या ठिकाणी पहा 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन किती झाले 5 लक्षात येते काय म्हणतोय ते या ठिकाणी हे ग्रुप कोण असणार आहेत पहा CH3 हे तीन ग्रुप कोणते असणार आहेत CH2 हा तुम्ही आता बघू शकता okay after towards the next example hexane okay how we can write down the complete structural formula we know that hexane म्हणजे किती कार्बन आले 1 2 3 4 5 आणि 6 ओके पहा हायड्रोजन 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 व्हिडिओ पॉज करा आणि कंडेन्सर आणि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तुम्ही ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करा okay convert it into the condensed formula CH3 CH2 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 and CH3 convert it into the more condensed formula CH3 1 2 3 4 CH2 how many times 4 times and CH3 okay write down the bond line formula for the hexane count 1 1 2 3 4 5 6 that means here it is 6 carbon atoms here it is a 6 carbon atoms this is all about the complete structural formula condensed formula and bond line formula in next segment we are concerned with the another examples for the complete structural formula condensed and bond line आता आपण maximum complete न बघता condensed आणि bond line बघणार okay let's consider another 4 examples one is the but1ene
but 2 ene, prop 1 yne, but 2 yne. Now see here, it is first of all focus on the root word. या ठिकाणी root word कोण आहे but, याचा अर्थ कार्बन किती असणार 4. इथे root word कोण आहे but, कार्बन किती असणार 4. prop कार्बन किती असणार 3 and here it is but again, that means कार्बन किती असणार येतं 4. या ठिकाणी पहा कोण आहे ene, या ठिकाणी कोण आहे ene, या ठिकाणी कोण आहे yne, इथे कोण आहे yne. ओके, आपल्याला माहिती आहे ene म्हणजे काय अल्केन, ene म्हणजे काय अल्कीन आणि yne म्हणजे काय अल्काइल. that means all these are the examples of. ओके, या ठिकाणी हे दोन एक्झाम्पल जे आहेत ते कशाचे आहेत अल्कीनचे आणि हे दोन एक्झाम्पल कोणाचे आहेत अल्काइनचे. अल्कीन मध्ये काय असतो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इन केस ऑफ अल्कीन देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड and in case of alkyne there is a carbon carbon triple bond is there. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड is there. आता पहा वन बाय वन आणि स्टेप बाय स्टेप आपण याचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूया. या ठिकाणी कोण आहे पहा but 1 ene. आता 1 ene याचा अर्थ काय होतो हा लोखंड आहे. डबल बॉन्ड जो आहे ene काय इंडिकेट करतोय या ठिकाणी प्रेझेन्स ऑफ डबल बॉन्ड. ene काय इंडिकेट करतोय प्रेझेन्स ऑफ डबल बॉन्ड, प्रेझेन्स ऑफ डबल बॉन्ड. आणि या ठिकाणी 1 काय इंडिकेट करतोय दिस डबल बॉन्ड प्रेझेंट बिटवीन 1 and 2 कार्बन. ओके, but represent how many number of carbon atoms? 4 carbon atoms. That means we can write the structure here but 1 ene. टोटल कार्बन किती असणार आहे 4. पहा पहिल्यांदा मी आता डबल बॉन्ड तयार होताना पहिल्यांदा सिंगल बॉन्ड तर तयार झाला पाहिजे ना, त्यामुळे मी सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी दाखवले. याचा अर्थ मी अल्केन काढलंय का नाही. आता कन्वर्ट करतो अल्केनचं मी अल्कीन मध्ये. नंबरिंग तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही जर स्ट्रक्चर वरून नावावरून स्ट्रक्चर ड्रॉ करत असाल तर नंबरिंगची अथॉरिटी ही कुणाकडे असते तुमच्याकडे असते. लक्षात घ्या, तुम्हाला चॉईस त्या ठिकाणी असतो तुम्ही नंबरिंग कुठून करणार ते. तर आपण या ठिकाणी पण नंबरिंग मी लेफ्ट टू राईट करतोय. तर नंबरिंग लेफ्ट टू राईट केलं तर 1 2 3 आणि 4 या ठिकाणी काय आला डबल बॉन्ड. 1 आणि 2 कोणा इथं आहे, तर 1 आणि 2 मध्ये काय दाखवला मी डबल बॉन्ड दाखवला. आता मी कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म्युला जात नाही, डायरेक्ट मला काय लिहायचं आहे कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. सांगा या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले 2. राहिले किती कार्बन 2 राहिले. therefore here it is CH2. now here it is 1 2 आणि 3 टोटल किती बॉन्ड आहेत 3 बॉन्ड आहेत. इथे काय केलं एक हायड्रोजन दिला. ओके, या ठिकाणी या कार्बनने पहा किती बॉन्ड तयार केले 2. इथे मी काय दिले 2 हायड्रोजन दिले. या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले पहा 1. म्हणजे काय दिला मी CH3 दिला. that means CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3. हे थोडंसं आपण लांब लिहिलं म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात येईल. पहा ओके, here it is कार्बन कार्बन काय दाखवला डबल बॉन्ड. here it is CH2 या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले 1 2 3. एक एच दाखवला. या कार्बनने पहा 1 आणि 2. CH2 या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले एकच तयार केला. याचा अर्थ इथे काय असणार CH3. दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH3. दिस इज द ब्युटीन. आता आपल्याला काय करायचं आता कंडेन्स्ड फॉर्म काढलाय. नाउ इट कॅन कन्वर्ट इनटू द बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला. टोटल कार्बन किती आहेत सांगा 4 कार्बन आहेत. म्हणजे मी ज्या वेळी इथे काय करणार आहे माझा गुरु टच करणार आहे त्यावेळी काय म्हणायचं 1. पहा 1 2 3 4. ओके 1 2 3 4. आता या ठिकाणी काय सांगितलंय डबल बॉन्ड आहे कुठे 1 आणि 2 मध्ये. म्हणजे इकडून नंबरिंग केले मी 1 आणि 2 मध्ये काय आहे डबल बॉन्ड, तो फक्त मी दाखवला. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ but 1 ene. आता या ठिकाणी पहा या कार्बनने आणि या कार्बनने किती बॉन्ड तयार, या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले 2 बॉन्ड तयार केले. राहिले किती हायड्रोजन 2 हायड्रोजन. दॅट मीन्स हिअर इज द CH2 ग्रुप. त्या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले 1 आणि 2 आणि हा 3 बॉन्ड तयार केले. राहिले किती 1 हायड्रोजन. देअरफॉर इट इज CH. या कार्बनने पहा 1 आणि 2 म्हणजे इथे काय असणार CH2. या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केला एकच तयार केला. याचा अर्थ इथे काय असणार आहे CH3 ग्रुप असणार आहे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ but 1 ene. Now turn towards the but 2 ene. Okay, now again here it is but indicates that there are total how many carbon atoms 4 carbon atoms. This 2 indicates that presence of carbon carbon double bond between 2 and 3. This ene indicates that presence of double bond in the structure. Okay, part total किती कार्बन आहे 4 कार्बन आहेत 1 2 3 4. ओके, नंबरिंगची अथॉरिटी तुमच्याकडे आहे. पहा मी परत लेफ्ट टू राईट नंबरिंग केलं. त्याला नंबर 1 2 3 आणि 4 दिला. ओके 1 2 3 and 4. Now here it is the double bond present between 2 and 3 carbon atom. Therefore 1 2 3. Here it is we can show the carbon carbon double bond. After that satisfy the valence of carbon. Now
this carbon can form only one bond. How many bonds are remaining? Total valence किती असते? 4. 4 वजा 1 राहिले 3. That means here it is the CH3. How many bonds can form by this carbon? 1, 2, 3. Therefore, how many bonds are remaining? 1. Therefore, one hydrogen is here. Here it is carbon 1, 2, 3. Therefore, one hydrogen is here. Here it is. This carbon can form only one bond. Therefore, here it is the CH3. Therefore, the structure of this compound is CH3, CH double bond CH3. This is called as the but2ene. But2ene. Now convert it into the again bond line formula. How we can write the bond line formula? See here. Here it is. Count 1. Okay. After that 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3 and 4. या ठिकाणी आपण 1 2 3 4 दाखवलेला आहे. नाउ इन बिटवीन कार्बन नंबर 2 and 3 या ठिकाणी काय आहे? डबल बॉन्ड या ठिकाणी दाखवलाय. And this is the structure of but2ene. This is the structure of but2ene. After that, prop1ene. Now this prop contains, this indicates that presence of 3 carbon. This one indicates that YN indicates that presence of triple bond. Okay, now this triple bond present between 1 and 2, because this here is the 1. This 1 indicates that presence of this triple bond between 1 number and 2 number carbon. How many total carbon atoms are there? 3 carbon atoms are there. It is 1, 2 and 3. Okay, numbering should start from the right side. आता या ठिकाणी right side कडून numbering start केलं. 1 2 3. तर या ठिकाणी 1 and 2 मध्ये काय आहे? ट्रिपल बॉन्ड. Therefore here it is triple bond. Okay, one bond is denoted by 1 dash, double bond is denoted by 2 dash and triple bond is denoted by 3 dash. Okay, या ठिकाणी 3 dash दाखवलेले आहेत. Now there is nothing remaining in the nomenclature of this prop1ene. Therefore satisfy the valence of carbon. या ठिकाणी या कार्बनची व्हॅलेन्स सॅटिस्फाय करतोय पहा आपण. या कार्बन किती बॉन्ड तयार केलेत? एकच तयार केलाय. How many bonds are remaining? 3. Therefore here it is the CH3. Here it is, this carbon already completed its valency. 1 2 3 4 already त्याची valency काय आहे? Complete आहे. Therefore here it is no hydrogen. Now this carbon can form 1 2 and 3 bond. How many bonds are remaining? 1. Therefore here it is the CH. Okay, this is the prop1ene, or simply we can name it as propyne. Okay, now what is the bond line formula for this propyne? Okay, see here, 1 2 3 1 2 3. Okay, या दोघांमध्ये काय दाखवला? ट्रिपल बॉन्ड. This is the structure of propyne. This is the structure of propyne. Now consider here it is the but2ene. but2ene. अब पॉज करा व्हिडिओ आणि तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करा. but2ene. It is how many carbon atoms? This but shows 4 carbon atoms. Here it is the triple bond. The triple bond present between 2 and 3. Okay, 1 2 3 and 4 carbons. Triple bond present between second and third. Numbering should start from the right to left. इथे डबल बॉन्ड दिला. कुठूनही नंबरिंग देऊ शकता, तुमचा अधिकार आहे तो. Okay, balance satisfy करा. This carbon can form only one bond. Therefore how many remaining? 3. 1 2 3 remaining 1 1 2 3 1 is remaining. Here it is, one bond is formed. Therefore how many bonds are there? 3 bonds are there. Therefore CH3, CH double bond CH, CH3. आता असा प्रश्न येत नाही. No. Here it is the triple bond is there. See here it is not double bond. Here it is triple bond is here. Therefore we can write here. See here, 1 2 3 4. Okay, here it is triple bond present between 2 and 3rd. Therefore here it is the triple bond. Here it is balance satisfy kara. CH3, no hydrogen is there, no hydrogen is there. Already balance is completed, and here it is the CH3. This is the structure of but2ene. but2ene. Now bond line formula for the but2ene is, see here, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Between 2 and 3rd, it is the triple bond. Therefore this is the structure of but2ene. Let us consider some another examples. Let us consider another 3 examples. Here it is the substrated examples are there. 2-methyl propane, 2
dimethyl propane and 3-ethyl pentane. Now here first of all, okay, focus on the root word. Here it is the prop. That means how many carbon atoms are there? 3 carbon atoms. Here it is again prop. How many carbon atoms are there? 3 carbon atoms are there. Here it is root word is pen. How many carbon atoms are there? 5 carbon atoms are there. Now here it is the ANE. That means this 3 carbon contains carbon single bond only. Here it is again ANE. That means the alkane. Again it shows carbon single bond only. Here it is again ANE. Therefore this 5 carbon contains carbon single bond only. Okay. Now see here, let us start with the one by one and step by step how we can write the bond line formula and condensed formula. Now see here, here it is the propane. Here it is the propane. How many carbon atoms are there? Total 3. 1, 2 and 3. Okay. Now not only propane is there. Okay. 3 carbon atoms prop याचा रोल संपला. ANE that means carbon single bond याचा रोल संपला. But remaining one is that 2-methyl. Okay, काय राहिले त्या ठिकाणी पहा, पूर्ण स्ट्रक्चर संपलंय का? नाही. त्या ठिकाणी काय राहिलंय? 2-methyl राहिलेलं आहे. लक्षात घ्या. Remaining part is 2-methyl. Numbering should start from left to right or right to left. ज्यावेळी स्ट्रक्चरचं नाव दिलं असतं आणि स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं असतं, त्या नंबरिंगची आकृती आपल्याकडे असते. तुम्ही लेफ्ट टू राईट जावा किंवा राईट टू लेफ्ट या. मी या ठिकाणी लेफ्ट टू राईट नंबरिंग करतोय. पहा 1 2 and 3 1 2 and 3 1 2 and 3. At carbon number 2 there is a methyl. या ठिकाणी कोणता ग्रुप आहे? मिथाइल ग्रुप आहे. आणि मिथाइल ग्रुप म्हणजे कोणता ग्रुप? CH3 ग्रुप आहे. कोणता ग्रुप आहे? CH3 ग्रुप आहे. म्हणजे मी इथं काय लिहिलं पहा, CH3. आता प्रश्न काय आहे, ज्यांना असं पडतो तर CH3 खाली का लिहिलं, वरती का लिहिलं नाही? अरे तुम्हाला जिथं लिहायचं तिथं लिहा, काही फरक पडत नाही. कळतंय का? हा CH3 मी वरती लिहिला, काही फरक पडणार नाही. हा खालती लिहिला, काही फरक पडणार नाही. ऍट कार्बन नंबर 2 देयर इज अ मिथाइल ग्रुप. या ठिकाणी 2 नंबरच्या कार्बनला मी कोणता ग्रुप जोडला? तर मिथाइल ग्रुप जोडला. याचंही काम संपलं. आता काय राहिलंय का नावामध्ये? नाही. देन सॅटिस्फाय द व्हॅलन्स ऑफ कार्बन बाय युजिंग appropriate number of hydrogens. Now see here, how many bonds can form by this carbon? Only one. How many hydrogens are there? 3. Okay. To this carbon 1 2 and 3 already 3 bonds are formed, therefore only one hydrogen is here. या कार्बन किती बॉन्ड तयार केले? एक. किती हायड्रोजन राहिले? 3. This is the structure of CH3 CH CH3 CH3. This is the structure of 2-methyl propane. This is the structure of 2-methyl propane. Okay, now this is the condensed form. How we can write the bond line formula for the 2-methyl propane? See here. Okay, how many carbon atoms are there in parent chain? 3 carbon, therefore 1 2 3 1 2 3. Here are the 3 carbon atoms are there. Okay, now at carbon number 2 म्हणजे हा कार्बन जो आहे याला कोणता ग्रुप अटॅच आहे? मिथाइल ग्रुप अटॅच आहे. आणि आपण काय सांगितले, इन केस ऑफ बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला वी नायदर शोज कार्बन नॉर शोज हायड्रोजन. लक्षात येतंय काय म्हणतोय? डायरेक्टली अटॅच्ड कार्बनला जे हायड्रोजन आहेत ते आपण दाखवत नाही. त्यामुळं फक्त काय करतोय पहा, हा जो मिथाइल ग्रुप आहे तो दाखवण्यासाठी इथं आपण काही पॉइंट दिलेले आहेत. पहा नाउ इन केस ऑफ बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला दिस इज द पॅरेंट चेन. ही जी काय खाली बेसला मी जी लाईन दिलेली आहे दिस इज द पॅरेंट चेन. ही काय आहे? पॅरेंट आहे. लक्षात घ्या, पॅरेंट मेन चेन. that means this is main chain, and to this main chain if only one dash is there. Okay, या ठिकाणी एक dash is दाखवले. This is called as the methyl. That means we can write here only this. Okay, this is the structure of 2-methyl propane. आता पहा हे असंच येतंय का? या कार्बनची व्हॅलेन्सी पहा किती बॉन्ड तयार केले? एकच बॉन्ड तयार केलाय. म्हणजे इथे कोण असणार आहे? हा कार्बन. इथे कोण असणार आहे? हायड्रोजन. दॅट मीन्स CH3 ग्रुप. या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केलेत? पहा एकच बॉन्ड तयार केलाय. हा कार्बन इथे आहे. किती हायड्रोजन असणार? 3. CH3 झाला. या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले सांगा आता? 1 2 आणि 3. 3 बॉन्ड तयार केलेत. म्हणजे राहिले काय इथं? एक हायड्रोजन. आणि या कार्बनला हा कार्बन अटॅच आहे. या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले? एकच. म्हणजे हा कोण असणार आहे? CH3. आता कोण आलं? CH3 CH CH3 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 CH CH3 CH3. That means this is again a 2-methyl propane. 2-methyl propane. Now turn towards the next example. I hope you understand this example. If we not understand this example, then see this example very carefully. And if
any doubt in your mind, then you can comment me in comment box किंवा डायरेक्ट माझ्या फोनवरती तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट केला तरी चालेल, मी तुम्हाला त्याचं उत्तर त्या क्षणाला देतोय. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर जो आहे किंवा व्हॉट्सअप नंबर जो आहे तो पहा 8459 444 841 आहे. 8459 444 दिस इज माय व्हॉट्सअप नंबर. तुम्ही याच्यावरती डायरेक्ट कॉल केला किंवा याच्यावरती डायरेक्ट तुम्ही मला व्हॉट्सअप मेसेज केला तर सुद्धा तुम्हाला मी त्या ठिकाणी उत्तर सांगेन. ओके, तर टुवर्ड्स दिस example 2,2-dimethyl propane. Now see here it is how many carbon atoms again. Prop आहे म्हणजे किती कार्बन आले? 3 कार्बन ॲटम आले. पहा 3 कार्बन ॲटम मी लिहून काढले. आफ्टर दॅट याचा रोल संपला. here it is ANE, that means carbon carbon single bond, याचा रोल संपला. but something is remaining in their name. here it is 2,2-dimethyl. okay, त्यामुळे नाव संपलेलं नाही. 2,2-dimethyl is there. therefore here it is number 1 2 and 3 or 1 2 and 3. तुम्ही कुठूनही नंबर देऊ शकता. मी परत एकदा सांगतोय, मी इकडून नंबरिंग दिली. हे कधी कुठूनही नंबर कधी देऊ शकता? जर तुम्हाला काय दिलं असेल, नाव दिलं असेल आणि स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं असेल तर अथॉरिटी तुमच्याकडे आहे. स्ट्रक्चर दिलं असेल तर त्या ठिकाणी आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे की कशा पद्धतीने आपण नंबरिंग देतो. नंबरिंग रूल आपण बघितलेले आहे. तर पहा 1 2 आणि 3 या ठिकाणी 3 कार्बन लिहिले आपण. 2,2-dimethyl, that means 1 2 3. या ठिकाणी या 2 नंबरच्या कार्बनला काय सांगितले? डाय. डाय म्हणजे काय? 2. मिथाइल म्हणजे काय? तर मिथाइल ग्रुप म्हणजे CH3 ग्रुप. किती ग्रुप आहेत? 2 मिथाइल ग्रुप आहेत. कुठे? 2 नंबरच्या कार्बनला. therefore we can write here CH3 and CH3. okay, now याचाही रोल संपलेला आहे. आता मात्र नावात काय राहिलेलं नाही. therefore we can satisfy the valency of carbon by using appropriate number of hydrogen. या ठिकाणी या कार्बनने पहा एकच बॉन्ड तयार केला. किती बॉन्ड राहिले? 3. या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केला? एकच. राहिले किती? 3. या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केले? 1 2 3 4. ऑलरेडी व्हॅलेन्सी त्याची काय आहे? कंप्लीट आहे. दिस इज कॉल्ड एज 2,2-dimethyl propane. यालाच काय म्हणतो आपण? निओपेंटेन असेही म्हणतो. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ निओ, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ आयसो हे आपण नंतर पाहणार आहोत. याचं नाव काय आहे? निओपेंटेन हे नाव आहे. कसं आलं, काय आलं? इथं सर आपण प्रोप म्हणलाय, इथं पेंट म्हणलाय, कसं आलं ते आपण नंतर पाहू. किंवा राहू दे, आपण जस्ट एक रिमेंबर करा. यालाच आपण काय म्हणतो? निओपेंटेन. हाऊ निओ नेम इज देयर and see after some times. okay, now here is the 2,2-dimethyl propane. This is the structure of 2,2-dimethyl propane. Now how we can convert this condensed form into the bond line formula? Now see here it is 1 2 3. okay, 1 2 3. या ठिकाणी कार्बन आला, या ठिकाणी कार्बन आला, या ठिकाणी कार्बन आला. At carbon number 2 there are total how many groups are there? How many methyl groups are there? 2 methyl groups are there and we know that methyl group आपण कशाने दाखवतो? एक सिंगल डॅश ने दाखवतो. म्हणजे तुम्ही असं दाखवू शकता. एक असं दाखवू शकता. असं दाखवलं तरी चालतं किंवा 1 2 3 हे तुम्ही असं दाखवलं तरी सुद्धा चालतं. ओके, हे असं दाखवलं तरी सुद्धा चालतं. किंवा हे जे आहे ते तुम्ही असंही दाखवू शकता. कळते काय म्हणतोय? बेटर वे आपलं हे तुम्ही हे जरा चांगलं वाटतं किंवा हे जर मोर स्पेसिफिक तुम्हाला जर करायचं असेल तर या ठिकाणी कसंही दाखवू शकता. हे करेक्ट आहे, हे करेक्ट आहे, हे करेक्ट आहे. ओके, या ठिकाणी पहा याचा आपण व्यवस्थितपणे पाहू. इट इज द दिस कार्बन can form only one bond, therefore CH3. This carbon can form only one bond, therefore CH3. This carbon can only one bond, therefore again CH3. This carbon can form only one bond, therefore CH3. Now here it is the carbon and this carbon form 1 2 3 and 4. Already 4 bond, therefore there is no hydrogen atom at all. okay, या ठिकाणी हायड्रोजन ॲटम असणार नाही. Now turn towards the next example, 3-ethyl pentane. This is the 2,2-dimethyl propane. This is the 3-ethyl pentane. हे आपल्याला आता या ठिकाणी दाखवायचं आहे. Now we know that it is the pent, that means how many carbon atoms are there? 5. ANE, that means the carbon carbon single bond. We can write here 2 3 4 and 5. okay, पहा आज आपण नंबरिंग तुम्ही कुठेही करू शकता, तुमच्या अधिकारात आहे ते. मी लेफ्ट राईट गेलो, पहा 1 2 3. या ठिकाणी 3 नंबरच्या कार्बनला काय नाव कंप्लीट झालंय का? हे पेंटेन काढलं. आता 3-ethyl आहे म्हणजे फक्त इंजिन नाही. इंजिन बरोबर कोण आहे? डब्बा पण आहे आपल्याकडे. डब्बा कोणता आहे? इथाइल आहे. किती नंबरला आहे? 3 नंबरला. म्हणजे मी इथे काय लिहिलोय पहा
CH2 CH3 CH2 CH3 instead of CH2 CH3 तुम्ही इथे काय लिहू शकता C2H5 पण लिहू शकता पहा 1 2 2 C आहे हायड्रोजन 3 आणि 2 5 आहे therefore C2H5 असे तुम्ही लिहू शकता ओके याचा रोल संपला मला वाटत नाही याच्यामध्ये काय शिल्लक राहिले का नावामध्ये काय शिल्लक राहिले का नाही therefore we can satisfy the valency of carbon by using appropriate number of hydrogen या कार्बनने किती बॉन्ड तयार केला एकच तयार केला how many bonds are remaining 3 therefore CH3 दोन बॉन्ड तयार केले दोन CH2 1 2 3 बॉन्ड तयार केले CH दोन बॉन्ड तयार केले CH2 एकच बॉन्ड तयार केला CH3 this is the condensed formula for the 3-ethyl pentane how we can write the bond line formula for how we can write bond line formula for 3-ethyl pentane now see here how many carbon atoms are there 5 therefore 1 5 कडू टच केला 1 2 3 4 5 okay at carbon number 3 there is a ethyl group and you can know that here ethyl group आपण कसं दाखवतो पहा हा अशी एक लाईन दाखवायची त्याला फक्त अजून एक काय करायची पुढे लाईन वाढवत जायची दुसरं काय करायचं नाही that means here it is 1 2 and 3 here it is the methyl group here it is the ethyl okay पाक स्केल ही आपली काय आहे मेन चेन ही आपली काय मेन चेन या मेन चेनला कसं आपण अटॅच केलाय 1 आणि 2 दोन लाईन आपण अटॅच केलेत पहा तर टोटल किती कार्बन येतो ते एकच लाईन दिसते इथाइल मध्ये दोन आहेत दोन लाईन दिसतात प्रोपाइल मध्ये तीन आहेत 1 2 3 लाईन दिसतात आयसोप्रोपाइल मध्ये तीन कार्बन आहेत 1 2 3 दिसतात ब्युटाइल मध्ये पहा 1 2 3 ओके 1 2 3 आणि हा 4 ओके 4 बॉन्ड त्या ठिकाणी परत आहे हां इथे आपल्याला दाखवताना इथाइल ग्रुपमध्ये दोन कार्बन आहेत दोन आपण या ठिकाणी लाईन दाखवलेल्या आहेत कार्बन पहा CH3 CH2 CH2 CH3 इथे काय येणार पहा CH इथे काय येते पहा CH2 आणि या ठिकाणी काय येणार CH3 that means this is the 3-ethyl pentane okay now see here are the again some examples buta 1,3 diene buta 1,3 diene but 1en and 3yne now see here it is the but that means how many carbon atoms are there again total 4 carbon atoms are there here it is ene means what presence of carbon carbon double bond is there presence of carbon carbon double bond but how many double bonds are there di that means this structure contains 2 carbon carbon double bond now या ठिकाणी हे दोन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कुठे आहेत एक कुठे आहे 1 and 2 मध्ये दुसरा कुठे आहे between 3 and 4 आहे okay whenever we consider the buta 1,3 diene see here it is the but that means the how many carbon atoms 4 it is yne that means again triple bond is there here it is di it means 2 triple bonds are there this one indicates that first triple bond present between 1 and 2 and this 3 indicates that presence of double bond between 3 and 4 okay see here it is the but 1en 3yne that means again it is the but we know that here it is the buta here it is we can write the buta but here it is only but how we can write the extra a here because आपण काय सांगितले if structure contains 2 or more carbon carbon double bond or 2 or more carbon carbon triple bond within the same structure एका स्ट्रक्चर मध्ये कार्बन 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किंवा 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असतील तर इन्स्टेड ऑफ अल्क काय रूट वर्ड इन्स्टेड ऑफ अल्क वी कॅन यूज द अल्का आपण काय वापरतो अल्का त्या ठिकाणी वापरतो बट whenever we concerned with this structure it is one double bond and one triple bond is there दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड आहेत का नाही दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त ट्रिपल बॉन्ड किंवा डबल बॉन्ड या ठिकाणी दिसतात का तुम्हाला नाही एक काय दिसतोय तुम्हाला डबल बॉन्ड एक काय दिसतोय ट्रिपल बॉन्ड अशा वेळी फक्त काय म्हणायचं अल्कच म्हणायचं आहे now see here it is the double bond we can show the structure of buta 1,3 diene see here how many carbon atoms are there 4 1 2 3 and 4 ओके आफ्टर दैट नंबरिंग जे आहे ते तुम्ही कुठून करा मी नंबरिंग या ठिकाणी इकडून करतो पहा लेफ्ट राइट केलेला आहे 1 2 3 4 नाउ ई आणि पण किती आहेत दोन कुठे कुठे आहेत 1 आणि 2 मध्ये 3 आणि 4 मध्ये
1 आणि 2 मध्ये डबल बॉन्ड, 3 आणि 4 मध्ये डबल बॉन्ड. याचा पूर्ण ओके काम संपलेलं आहे. आफ्टर दॅट सिंपल व्हॅलन्स सॅटिस्फाय करायचे आपल्याला. पहा व्हॅलन्स सॅटिस्फाय करतोय मी या ठिकाणी. पहा 2 बॉन्ड तयार केलेत, 2 बॉन्ड आहेत या कार्बन 1 2 3, एक हायड्रोजन या कार्बन 1 2 3, एक हायड्रोजन या कार्बन 2 तयार केले. therefore it is the CH2. that means CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2. तर या ठिकाणी आपल्याला याचा बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला काढायचा आहे. बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला कसा काढतो पहा आपण. या ठिकाणी जर बॉन्ड लाइन फॉर्म्युलाचा विचार केला, हाऊ मेनी कार्बन atoms are there? 4. therefore count here 1 2 3 4. between 1 and 2 there is double bond. Between 1 and 2 there is a double bond. Between 3 and 4 there is again double bond. And this is the structure of buta 1,3-diene. Now see here, what is the structure of buta 1,3-diene? 1,3-diene. How many carbon atoms are there? 4. Therefore 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. Okay, see here 1 2 3 and 4. Diene, that means 2 carbon carbon triple bond present between 1 and 2 and 3 and 4. therefore here it is 1 and 2, it is 3 and 4. okay, this is the diene, buta 1,3-diene. now this carbon can form 3 bonds, 1 bond is remaining. This carbon can already complete its valency, this carbon again completed its valency. This carbon can form 3 bonds, 1 bond is remaining, therefore it is 1 hydrogen is there. That means this is the CH triple bond C, single bond C, triple bond CH. This is the buta 1,3-diene. what is the bond and formula for buta 1,3-diene? simply we can count 1 2 3 4. here it is 1 and 2 and 3 and 4. this is the bond and formula for the buta 1,3-diene. okay, here it is but 1en 3ene, but 1en 3ene. या ठिकाणी पहा ब्यूटाईन म्हणजे टोटल 4 कार्बन आहेत. एक काय डबल बॉन्ड, एक काय दिसतोय तुम्हाला ट्रिपल बॉन्ड. नाउ सी हियर इट इज ब्यूट 1 2 3 and 4. नंबरिंग मी दिलं सपोज इथून दिलं 1 2 3 आणि 4. between 1 and 2, between 1 and 2 1 en, that means en stands for the double bond, therefore 1 en, that means between carbon number 1 and 2 there is a carbon carbon double bond. here it is 3ene, means what? between carbon number 3 and 4 there is a carbon carbon triple bond. simply to satisfy the valency of carbon. now this carbon can form 3 bonds, therefore 1 hydrogen is here. this carbon can form 4 bond already. this carbon can form 3 bonds, therefore H. this carbon can form only 2 bonds, therefore it is a CH2. okay, now this is the condensed formula. how we can write the bond right formula? see here 1 2 3 and 4. between 1 and 2 there is carbon carbon double bond. between 1 and 2 there is a carbon carbon double bond. between 3 and 4 there is a carbon carbon triple bond. this is the structure of but 1en 3ene. okay, let us consider. here are the 2 examples. first one is the 3-ethyl 2-methyl 4-propyl octane. या ठिकाणी एक्झाम्पल कसं घेतलंय पहा. 3-ethyl 2-methyl 4-propyl octane. we know that जे काही अल्काइल ग्रुप आहेत ते अल्फाबेटिकली आपल्याला लिहायचे असतात. ई पहिल्यांदा, एम नंतर आणि पी नंतर येतं. त्यामुळे आपण ई एम आणि पी असं लिहितो. हा आपला रूल आहे. तुम्ही प्रीवियस लेक्चर बघितल्यानंतर तुम्हाला ते व्यवस्थित लक्षात येईल. आणि here it is the 2,3-dimethyl buta 1,3-diene. now first of all starts with this 3-ethyl 2-methyl 4-propyl octane. now consider here 3-ethyl 2-methyl 4-propyl octane. octane means how many carbon atoms are there? oct means how many carbon atoms are there? 8 carbon atoms are there. therefore 1 2 3 4 5 6 7 and here it is the 8 carbon atoms are there. okay, now ane, that means the याचं काम संपलं पहा. ane सिंगल बॉन्ड दाखवले, याचंही काम संपलं. नाउ नंबरिंग तुम्हाला तुमच्या अक्षरात द्यायचं आहे. तुम्ही लेफ्ट टू राईट द्या किंवा राईट टू लेफ्ट द्या, कारण आपण नावावरून स्ट्रक्चर ड्रॉ करतोय. या ठिकाणी मी लेफ्ट टू राईट गेलो पहा. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 या ठिकाणी नंबर दिले.
आता पहा काय सांगितलंय 3 इथाइल, याचा अर्थ काय होतो 3 नंबरच्या कार्बनला कोणता ग्रुप आटायचा आहे इथाइल, म्हणजे कोणता ग्रुप आटायचा आहे CH2 CH3. CH3 CH2 काढायचं नाही, बॅलन्स सॅटिस्फाय होत नाही. हिअर इज द CH2 CH3. आता हा मी वरती काढला असता तरी चालला असतं. ओके, आफ्टर दॅट काय सांगितलंय पहा 2 मिथाइल, म्हणजे याचा रोल संपला. 2 मिथाइल दॅट मीन्स याचा रोल संपतोय पहा. 2 नंबरच्या कार्बनला कुठला ग्रुप आहे मिथाइल. मी या ठिकाणी मिथाइल दाखवला, हा खाली दाखवला असता तरी चालला असता. ओके, आणि आफ्टर दॅट 4 प्रोपाइल. 4 प्रोपाइल म्हणजे 4 नंबरच्या कार्बनला. आता प्रोपाइल ग्रुप म्हणजे कोणता पहा CH2 CH2 CH3. दॅट मीन्स हिअर इज द 4 प्रोपाइल. हिअर इज द 4 प्रोपाइल CH2 CH2 CH3. ओके, काय नावात राहिलंय का? ओके, nothing is remaining in the name, therefore we can satisfy the valence of carbon by using again appropriate number of hydrogen. Now see here, this carbon can form only one bond, therefore how many bonds are remaining? 3. या carbon 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 again 1 1 2, therefore 2 1 2 2 2 and 3. This is the structure of 3 ethyl 2 methyl 4 propyl octane. This is the condensed form. How we can write down the condensed form get converted to bond line formula. How we can write the bond line formula? So total how many carbon atoms are there? 8 carbon atoms are there. How many carbon atoms are there? 8 carbon atoms are there. Therefore here is the 1, see here 1 2 3 4 5 6 7 and 8. See here, it is 1 2 3 4 5 6 7 8. मी परत एकदा सांगतोय पहा how we can write the bond line formula. ओके, टच केला कडून तुमचा वहीला पेन मी टच केला असेल 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, now count here 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 कार्बन atoms are there. लेफ्ट टू राइट आपण नंबरिंग केलेलं आहे. लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करताना 3 नंबरला काय आहे इथाइल ग्रुप. दॅट मीन्स 1 2 and 3. हिअर इट इज द 3 नंबर. टू दिस इथाइल ग्रुप कसा ग्रुप आहे, ही मेन चेन, ही मेन चेन आहे, ही मेन चेन, ही मेन चेन. याला काय दाखवायचं आपल्याला, हा ग्रुप असला पाहिजे. दॅट मीन्स ओके, दिस इज द इथाइल ग्रुप. ओके, नाउ आफ्टर दॅट काय सांगितलं 2 मिथाइल. हिअर इट इज द 2, only one line is there. That is the 4 propyl. That is 1 2 3 4. Propyl पा ही काय आपली मेन चेन आहे. That is the main chain. To this 1 2 and 3. That means 1 2 and 3. This is the propyl. This is the propyl. That means this is the structure of a 3 ethyl 2 methyl 4 propyl octane. Okay, I hope you can understand. Now see here it is the next example 2,3 dimethyl buta 1,3 diene. Now see here buta 1,3 diene again but. And how many carbon atoms are there? 1 2 3 and 4. Okay, diene, that means 2 double bonds are there. One is present between 1 and 2, another one is present between 3 and 4. 1 2 3 4, therefore 1 and 2 3 and 4. Okay, याचा रोल संपला. Now remaining is what? 2 3 dimethyl. That means here is number 1 2 3 2 3 dimethyl. हे 2 आणि 3 नंबरला एक एक मिथाइल ग्रुप आटायचे तो दाखवला. सॅटिस्फाय द व्हॅलन्स ऑफ कार्बन आयटम, कारण यांचा रोल संपलेला आहे. नथिंग इज रिमेनिंग इन द nomenclature. Therefore we can satisfy the valence of carbon by using appropriate number of again hydrogen. दोन बॉन्ड तयार केले, राहिले किती 2. या कार्बन 1 2 3 4 ऑलरेडी कंप्लीटेड. 1 2 3 4 ऑलरेडी कंप्लीटेड. या कार्बनने दोनच बॉन्ड तयार केले, राहिले किती 2 बॉन्ड. Therefore this is called as the 2 3 dimethyl buta 1 3 diene. How we can convert this 2 3 dimethyl buta 1 3 diene into its bond line formula. असा बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला मध्ये कन्वर्ट करतोय पहा. how many carbon atoms are there? 4. Therefore 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. Between 1 and 2 there is carbon carbon double bond. Between 3 and 4 there is carbon carbon double bond. या ठिकाणी पहा हा 2 नंबरचा कार्बन, हा 3 नंबरचा. 2 नंबरच्या कार्बनला मिथाइल, 3 नंबरच्या कार्बनला मिथाइल. This is the structure of 2 3 dimethyl buta 1 3 diene. Buta 1 3 diene. This is all about the bond line formula. In next lecture we are concerned with the another examples of complete structure formula, condensed formula and
the bond line formula together with this formulae we can concern with the how many types of carbons are there and which functional groups that present in organic chemistry. Organic chemistry मध्ये कोणते फंक्शनल ग्रुप आहेत याचाही आपल्याला अभ्यास पुढच्या लेक्चर मध्ये करायचा आहे. आय होप तुम्हाला या ठिकाणी हे कळालेलं असेल. तर कळालेलं असेल तर तुमच्यासाठी एक होमवर्क आहे आणि तो होमवर्क काय पहा. ओके, what is the IUPAC nomenclature? What is the IUPAC nomenclature for this structure? Okay, either it is स्वस्तिक याचं नॉमेनक्लेचर स्वस्तिक आहे का? नाही, स्वस्तिक काढले. तुम्हाला काय करायचं आहे याचं नॉमेनक्लेचर मला सांगायचं आहे. व्हेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट कन्वर्ट इनटू अ कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. तुम्हाला व्यवस्थितपणे हे लक्षात येईल. दिस इज युअर होमवर्क. ओके, होमवर्क साठी एक्झाम्पल आहे IUPAC नाव मला याचं तुम्ही फाइंड आउट करून द्यायचं आहे. कळतंय? आता रामायण आणि महाभारत भरपूर चॅनल वरती दाखवत आहेत आणि त्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की बाण दाखवतात. बाण दुसरा होमवर्क तुम्हाला देतोय पहा. असं बाण असतात, बरोबर ना? ओके, दिस इज अगेन सेकंड एक्झाम्पल फॉर युअर IUPAC नॉमेनक्लेचर. याचं नाव काय आहे आणि याचं नाव काय आहे हे सांगायचं. आय होप यू कॅन अंडरस्टँड this lecture. If you like this lecture, then like it and comment in the comment box. Okay, thank you very much.